પંચાયત સમાચાર 24 માં આપનું સ્વાગત છે। દાહોદના મોટા હાથીધરામાં આમ આદમી પાર્ટીની વિજય વિશ્વાસ સભા યોજાઈ। અરવિંદ કેજરીવાલ અને ભગવંત માને વિશાળ જનમેદનીને સંબોધી। દાહોદ જિલ્લાના લીમખેડા તાલુકા અંતર્ગત આવતા મોટા હાથીધરા ખાતે આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા એક ભવ્ય વિજય વિશ્વાસ સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આ રાજકીય મંચ પર પક્ષના રાષ્ટ્રીય સંયોજક અરવિંદ કેજરીવાલ અને પંજાબ રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભગવંત માને વિશેષ ઉપસ્થિતિ દર્શાવી હતી। બંને અગ્રણી નેતાઓએ આદિવાસી બાહુલ્ય ધરાવતા વિસ્તારમાં એકત્રિત થયેલી વિશાળ જનમેદનીને સંબોધિત કરી અને પક્ષની વિચારધારા લોકો સુધી પહોંચાડવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો। સભાને સંબોધતા બંને રાષ્ટ્રીય નેતાઓએ શાસક પક્ષ અને મુખ્ય વિપક્ષ પર આકરા શાબ્દિક પ્રહારો કર્યા હતા। આ પ્રસંગે કેજરીવાલે રાજ્યના નાગરિકને એક મોટી ખાતરી આપતા ઘોષણા કરી હતી કે જો ગુજરાતમાં તેમના પક્ષની સરકાર રચાશે તો પ્રત્યેક નાગરિકને 10 લાખ રૂપિયા સુધીનું આરોગ્ય સુરક્ષા કવચ વિનામૂલ્યે પૂરું પાડવામાં આવશે। તેમણે વર્તમાન વ્યવસ્થા પર વેધક પ્રશ્ન ઉઠાવતા જણાવ્યું હતું કે જો રાજકીય મંત્રીઓની તબીબી સારવાર સરકારી ખર્ચે નિઃશુલ્ક થઈ શકતી હોય તો દેશના અન્નદાતા એવા ખેડૂતોને પણ આ સુવિધાનો લાભ સમાન ધોરણે મળવો જ જોઈએ। આ મહત્વપૂર્ણ જનસભાના મંચ પર પક્ષના પ્રદેશ અધ્યક્ષ ઈસુદાન ગઢવી અને ડેડિયાપાડા વિધાનસભા ક્ષેત્રના ધારાસભ્ય ચૈત્ર વસાવા સહિતના પ્રાદેશિક અગ્રણીઓએ પણ હાજરી આપી હતી। આદિવાસી પટ્ટામાં આયોજિત આ સભાને પગલે સ્થાનિક નાગરિકો અને પક્ષના પાયાના કાર્યકરોમાં ભારે ઉત્સાહનું મોજું જોવા મળ્યું હતું। નેતાઓના આગમન અને જનતા તરફથી મળેલા વ્યાપક પ્રતિસાદને જોતા આગામી સમયમાં રાજકીય સમીકરણોમાં આ જનસભા નોંધપાત્ર અસર ઊભી કરે તેવી પ્રબળ શક્યતાઓ સેવાઈ રહી છે। आदिवासी समाज के बीच में आदिवासी इलाके में आके आप सब लोगों से मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों, पिछले 30 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलके गुजरात को लूट लिया, लेकिन सबसे ज्यादा उन्होंने आदिवासियों को लूटा है। सबसे ज्यादा उन्होंने आदिवासी समाज के ऊपर अत्याचार किया है। आज पूरे गुजरात के अंदर सबसे गरीब, सबसे शोषित और सबसे पिछड़ा आदिवासी समाज है। तुम्हारे ही पैसे हैं वो। इन्होंने कौन सा कोई कपास बेची है, मूंगफली बेची है इन्होंने? तुम्हारा ही लूटा हुआ माल है वो। इसलिए इनको सबक सिखाना बहुत जरूरी हो गया। तो भाजपा वाले और कांग्रेस वाले आपस में मिले हुए हैं। कांग्रेस को वोट दोगे, समझ लो भाजपा के पास चली गई, क्योंकि उनका एमएलए उनमें शामिल हो जाता है। तो हम आपकी लाखों वोट लेके शामिल हो जाता है वो उधर, तो आपकी लाखों वोट बीजेपी को चली गई। हालांकि आपने बीजेपी के खिलाफ वोटिंग की थी। तो इन दोनों को एक ही पार्टी समझना और आम आदमी पार्टी को अपनी पार्टी समझना कि ये हमारे बच्चों की पढ़ाई की बात कर रहे हैं, वो लड़ाई की बात करते हैं, हम पढ़ाई की बात करते हैं। हम जात पात की राजनीति नहीं करते भाई साहब। हम तो बच्चों को अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, अच्छी फसलों के भाव और किसान की मेहनत का मूल्य, ये हमारी तो ये एजेंडा रहता है। महिलाओं के लिए हमने 1000 रुपया जनरल कैटेगरी और 1500 रुपया एससी कैटेगरी में हर महीने महिलाओं के खाते में आएंगे। हमने वादा किया था और चौथे साल में वादा पूरा कर दिया भाई साहब। घर में अगर बहू है, बहन है, मां है, 3 हो गए तो 4500 रुपया हर महीने आपके खाते में आ जाएगा भाई साहब। 4500 रुपया, उसमें भी कोई कार्ड नहीं, कोई ये नहीं कि इसका 1 लाख से कम इनकम होनी चाहिए या ये होना चाहिए, वो कोई उसमें बंदिश नहीं है। बस आप पंजाब के बसनीक होने चाहिए। बस आधार कार्ड पे बन जाता कार्ड। अगर नीयत अच्छी हो तो ऐसे सरकारें चलती हैं और सरकार को घाटा भी नहीं है। बिजली पंजाब में बिल्कुल फ्री है। घरों वाली बिजली बिल्कुल फ्री है। घर का बिजली का बिल 90% पंजाब में जीरो आता है। जीरो। यहां पे बिल आता है, बिजली आती नहीं, मुझे जो पता लगा। और पेपर फूटते हैं। हर पेपर में विद्यार्थी सोचते हैं मैं किताबें पढ़ के अपनी किस्मत बदल लूंगा, लेकिन पता चलता है 1 दिन पहले पेपर फूट गया। और अमीरों के लोग, जो अमीर लोग हैं, वो लाखों में उस पेपर को खरीद के फर्स्ट आ गए। हमारे बच्चे फिर रह गए भाई साहब पीछे। अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो। वो शिक्षा का प्रबंध अरविंद केजरीवाल कर सकता है। अपने बुजुर्गों का इलाज करवाओ, उस इलाज का प्रबंध अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी कर सकती है। ये बात कहने के लिए हम आए हैं। मैं चेतर भाई को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उनका कितना प्यार करते हो आप लोग चेतर भाई को, क्योंकि ये आपके लिए
सीना तान के खड़े हो जाते हैं। कोई आए अफसर, कोई जमीन पे कब्जा करने आए, कहते हैं मेरे पे पर्चा कर, मुझे जेल में डाल, लेकिन मैं जमीन नहीं जाने दूंगा, लेकिन मैं इस किसान के साथ करूं। कोई बात नहीं, इनको करने दो पर्चे। हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट के गिर जाएंगे, हम वो पत्ते नहीं। सुन लो, बीजेपी वाले भी आए होंगे, 2-4 तो आए होंगे, सुनने के लिए आए होंगे। हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूटकर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो जरा औकात में रहें, जरा औकात में रहें। आज माननीय अरविंद केजरीवाल जी हमने सतत कहता હોય છે, हमने काले જ कहता था, मन कही सुदान आप सबको एक तय करना है कि अभी तक भाजपा और कांग्रेस बड़े नेता को टिकट देते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम आम आदमी को दे रहे कि नहीं। तो मित्रों, आज तमने टिकटो મળવાની છે, તમે તાલુકા જિલ્લા લડવાના છો। આ તક માનનીય અરવિંદ કેજરીવાલજી એટલા માટે આપી છે કે હવે આમ જનતા, આમ આદિવાસી સમાજનું નેતૃત્વ કરશે। બરોબર છે કે નહીં? હાથ ઊંચો કરીને ભાઈ પડકારો ફેંકો તો ખબર પડે। બરોબર છે મિત્રો? આજે હું અહીંયા જોઈ રહ્યો છું, ઘણા તાલુકાના, જિલ્લાના, નગરપાલિકાના સભ્યો મને દેખાઈ રહ્યા છે, બોલો, અને સાવ સામાન્ય પરિવારમાંથી દેખાઈ રહ્યા છે। પણ મિત્રો, આપણું સપનું છે આજે ચેતરભાઈ વસાવા એક ધારાસભ્ય આદિવાસી સમાજમાં ચૂંટાયા, આજે 3.5 વર્ષ થયા, પણ તમે જુઓ, આદિવાસી સમાજ માટે સૌથી વધુ કોઈ અવાજ ઉઠાવ્યો હોય તો માનનીય ચેતરભાઈએ ઉઠાવ્યું છે। એમના માટે એકવાર તાળીઓ થઈ જાય। મિત્રો આપણે આમ આદમી છીએ, અમારું સપનું છે મિત્રો, જ્યારે 2027માં સરકાર બનશે, આદિવાસી સમાજનો મૂળ મુદ્દો શું છે? જળ, જંગલ અને જમીન। આ વાત સાચી છે? સાચી છે મિત્રો? આજે ચેતરભાઈ વસાવા જેલમાં કેમ ગયા હતા ખબર છે? આજ ભાજપ વાળાએ અધિકારીઓને મોકલી અને જમીન ઉપર કબજો કર્યો હતો, એટલા માટે થઈને ચેતરભાઈ અવાજ ઉઠાવ્યો ને એટલા માટે જેલમાં નાખી દીધા। મિત્રો, તમારે ઘરે ઘરે ચેતર વસાવા તૈયાર થવાનું છે। હવે તમારે નેતૃત્વ કરવાનું છે, તાલુકાનો, તમારે જિલ્લાનું નેતૃત્વ કરવાનું છે, અને તમારે આદિવાસી સમાજનું ઉત્થાન કરવાનું છે। મિત્રો, આપણે જ્યારે દેશની વિકાસની વાત આવી, આપણે જ્યારે ગુજરાતની વિકાસની વાત આવી, એ દાહોદ હોય, છોટાઉદેપુર હોય, એ નર્મદાના આદિવાસીઓ, આજે ગાંધીનગરમાં જે મોટી મોટી બિલ્ડિંગો દેખાય છે ને, ગાંધીનગરનું જે સચિવાલય બન્યું છે, એ સચિવાલયમાં પણ દાહોદના આદિવાસીઓનો પરસેવો છે। આજે અમદાવાદની હાઈકોર્ટ બની છે, આજે કલેક્ટર કચેરી બની હોય, એસપી કચેરી બની હોય, કે આજે સેશન કોર્ટ હોય, કે જેટલી પણ કોર્ટો બની હશે, આજે જેટલા પણ કોરિડોર બન્યા છે, જેટલા પણ રેલવે બન્યા છે, જેટલા પણ એરપોર્ટ બન્યા છે, જેટલા પણ ડામર રોડ બન્યા છે, એ તમામ વિકાસમાં જો કોઈનું યોગદાન હોય તો એ અમારા દાહોદના આદિવાસીઓનો એમાં પરસેવો છે, પરસેવો। દરેક બિલ્ડિંગના પાયામાં અમારા આદિવાસીઓનો પરસેવો છે, અને એના બદલામાં આ સરકારોએ આપણને શું આપ્યું? આઝાદીના 78 વર્ષ થઈ ગયા। પહેલા 50 વર્ષ કોંગ્રેસનું શાસન હતું, હમણાં 30 વર્ષથી ભારતીય જનતા પાર્ટીનું શાસન છે। આજે આપણે શિક્ષકો માટે આંદોલન કરવાનું કે સાહેબ અમને શિક્ષકો મૂકી આપો। આજે શાળાઓ માટે આપણે આંદોલનો કરવાના કે અમારી શાળા બનાવી આપો। આજે નોકરીઓ માટે શિક્ષિત બેરોજગારો આંદોલન કરે, આજે આપણા ખેડૂતો આંદોલન કરે। આજે જે લોકો અહીંથી ભાગ્યા ખેતી કરવા માટે સૌરાષ્ટ્રમાં ગયા છે, એમને વળતર નથી મળ્યું, એ ભાગ્યા લોકો આંદોલન કરે। આજે આપણા વિસ્તારમાં આપણા અધિકારો માટે આંદોલન થાય, નર્મદાનું પાણી અહીંયા મળે એના આંદોલન થાય, નળ સે જલનું પાણી પીવાનું મળે એના આંદોલન થાય। પણ સરકાર આંદોલનને નિરાકરણ લાવવાની જગ્યાએ પોલીસનો ઉપયોગ કરીને લાઠીચાર્જ કરે છે, આપણા નેતાઓને દબાવવા માટે ખોટા કેસ કરે છે। આ મંચ પરથી એ નેતાઓને પણ કહેવા માંગુ છું, એ ભાજપના નેતાઓ કાન ખોલીને સાંભળી લે, તમને જેટલું વેઠાય એટલું જ અમારા લોકોને હેરાન કરજો, કેમ કે અમે વ્યાજ સહિત એનો હિસાબ કરવાના છે।